Praise you, Father. We give you praise. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Let's close our eyes, we'll pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful time in your presence. I thank you, dear Lord, that your word is the light. And when we receive your word, we receive the light of God in our life. Thank you, Father, for there is only one answer for darkness, that is your light. Thank you, Father. The Bible says the word of God is a lamp unto my feet and light unto my path. Amen. Thank you, Lord Jesus. Even if I walk in this dark world, I have the light of God, and the word will show me the way. Yes. Thank you, Father, for it is only by your word that I can know you, I can understand you, Yes. I know your nature, I know your character, I know what you are, who you are. No man will be ever able to tell me who God is except the word of God. Thank you, Lord Jesus. We bless you for this wonderful word. Dear Father, I thank you for each and everyone who has joined this evening. I thank you for the hunger and thirst for the word in their heart. I thank you, Father, for you said, seek ye first the kingdom of God and all its righteousness, and all the rest of the things shall be added. Yes, Lord, we want to seek you first. We want to seek thy kingdom first. We want to know you first, Lord. And I believe, Lord, all things will follow. Amen. Thank you, Jesus. Dear Lord, we cancel every works of Satan in this time in Jesus' name. I don't allow the devil, the demons to work in this time in Jesus' name. Amen. We resist any kind of boredom and lethargy and tiredness and weakness. We resist it from this time in Jesus' name. Hallelujah. We don't allow any kind of lie of the devil in our mind Yes. to overpower. Yes. For the word, which is thy truth, Yes. will replace every lie of Satan in our mind. Yes. The lie binds, but the word of God, which is the truth, sets us free. Thank you, Jesus. धन्यवाद. We bless this time. I bless each and everyone who's joined this evening in Jesus' name. Dear Holy Spirit, come and overtake this time. Take charge of each and everyone. I hand it over to you in Jesus' name. Hallelujah. Speak to all of us. Open our eyes and mind of understanding that we may know what is your divine and your perfect plan in our lives. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God and wonderful greetings to all of you in Jesus' name. पुन्हा सगळ्यांचं आजच्या दिवशी स्वागत आहे. I thank God for the hunger and thirst that God has put in your heart. आणि देवाने तुमच्या हृदयामध्ये जी भूक आणि तहान शब्दासाठी टाकली त्याच्यासाठी मी धन्यवाद देतो. Because I know one thing, that unless we hunger and thirst for God, or unless we desire things, God never feeds us. आणि मला एक माहिती आहे की जोपर्यंत आपण देवाच्या शब्दासाठी आपल्यामध्ये तहान भूक नसेल किंवा आपल्याला ती अपेक्षा नसेल तोपर्यंत देव आपल्याला ते भरवणार नाही. Your desire is an open door for God to feed you. आणि देवाला तुम्हाला भरवण्यासाठी तुमची इच्छा खूप महत्वाची आहे. It is an open door. ते एक उघड प्रवेशद्वार आहे देवासाठी. But when there is no desire, पण जर तिथे इच्छाच नसेल then the door for God is closed. मग देवासाठीचं ते दरवाजे आहे प्रवेशद्वार आहे ते बंद असतं. And many of us might think, oh, should we desire all these things? आणि अनेक जण असं विचार करतात की आपण या सगळ्या गोष्टींसाठी इच्छा धरायची आहे की नाही. Or will God do it automatically? का देव आपोआपच ते सर्व काही No, करेल. God will not do it automatically. नाही, देव स्वतःहून आपोआप काही करणार No, नाही. He will see
your hunger, your desire, तो तुमची इच्छा, तुमची तहान भूक पाहिल and then he will feed you. आणि मगच तो तुमची ती तहान भूक भागवेल. God never revealed himself who never asked for. आणि देव स्वतःला कधीच उघड करणार नाही जोपर्यंत तुम्ही त्याच्याकडे मागत नाही तोपर्यंत. Nowhere in the Bible God revealed himself unless they desired for his revelation. आणि आपण बघितलं की पवित्र शास्त्रात जोपर्यंत आपण इच्छा ठेवत नाही तोपर्यंत तो ते प्रकटीकरण देत नाही त्याचं. God is a gentleman. तो एक सभ्य माणूस आहे देव. He will never force you. तो तुमच्यावर कधीच बळजबरी किंवा जबरदस्ती असं करत नाही. He is not like the devil who will forcefully try to enter your life. आणि तो काही सैतानासारखा नाहीये की जो जबरदस्तीने तुमच्या जीवनामध्ये प्रवेश He करेल. will wait for your invitation. आणि देव तुमच्या आमंत्रणाची वाट पाहिल. He will wait to see the door open in your life, आणि तो पाहिल की तुमच्या जीवनात ते प्रवेशद्वार उघडं आहे की नाही. and then he will enter. आणि मगच तो त्याच्यातून प्रवेश करेल. Praise God. Amen. The Bible says the thief enters through the windows, आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की चोर खिडकीतून प्रवेश करतो. but as gentleman will always enter through the door. आणि एक सभ्य मनुष्य नेहमी दरवाजातून प्रवेश करतो. And that gentleman will always knock the door and ask for entry. आणि जो सभ्य मनुष्य आहे तो प्रथम प्रवेश करण्या अगोदर त्या दरवाजावर थाप मारेल आणि God, आमंत्रण विचारेल. God is like that. आणि देव तसा आहे. He will knock. तो पहिले त्याच्यावर थाप मारेल He will दरवाजावर. wait. तो वाट पाहिल If you open, आणि जर तुम्ही ते प्रवेशद्वार उघडलं he will enter. तेव्हाच तो मग प्रवेश करेल. And when he enters, आणि जेव्हा तो प्रवेश करेल only then he will be able to release what he has got with him. आणि तेव्हाच तो त्याच्याबरोबर जे काय आणलंय ते तुम्हाला प्रकट करेल, उघड करेल तुम्हाला. Praise God. Amen. Now, this evening, आणि या संध्याकाळी I want to share something about the soul of man. आणि मी या संध्याकाळी काहीतरी देवाचं मनुष्याचा जीव याच्या संदर्भात सांगणार आहे. Now, the soul of man is a very complicated topic. आणि मनुष्याचा जीव हा खूप एक कॉम्प्लिकेटेड किंवा किचकट आहे किचकट असा भाग आहे to understand. समजण्यासाठी. And many of the things that you may have heard about the soul of man has confused you. आणि अनेक ज्या गोष्टी तुम्ही मनुष्याच्या जीवाविषयी ऐकल्या असतील त्याच्याने तुम्ही गोंधळात पडला असाल जास्त. But this evening, पण या संध्याकाळी I want to speak about the soul of man, मला मनुष्याच्या जीवाविषयी सांगायचं आहे, which will open the understanding about how God made the soul or what the soul was for. आणि मग तुम्हाला समजेल की देवाने हे जीव कशासाठी किंवा कशा प्रकारे तयार केला आहे. Now, many of us had some misconceptions about the soul. आणि अनेकांकडे आपल्याकडे त्याचे गैरसमज आहेत जीवाविषयी. Many of the messages I have heard about soul, आणि अनेक जे संदेश मी जीवाविषयी ऐकले आहेत it gave me a feeling or it gave me an essence that soul actually is an enemy. आणि जेव्हा मी संदेश ऐकले तेव्हा मला असं जाणवलं की त्याच्यातून मला असं जाणवतंय की जे जीव आहे तो एक It's an enemy. तो काहीतरी शत्रू आहे. And many of the preachers maybe painted a picture about the soul of man as the enemy of man. आणि अनेक प्रचारकर्त्यांनी मनुष्याचा जीव हा मनुष्याचाच शत्रू आहे अशा प्रकारे ते दाखवण्यात आलेलं आहे. But if I show you from the Bible, पण जर मी पवित्र शास्त्रातून तुम्हाला दाखवलं you will get the right picture about the soul, about your soul. आणि तेव्हा तुम्हाला एक खरं त्याचं चित्र समजेल तुमच्या जीवाविषयी. Now, we'll have to go to understand, we'll have to go to Genesis. आणि जर आपल्याला ते समजून घ्यायचं असेल तर आपल्याला उत्पत्तीकडे जावं Now, लागेल. I'm going to make this very slow. आणि मी हे खूप I'm going to take it very slow मी हे तुम्हाला एक खूप हळूहळूत्या तुम्हाला स्पष्ट करून so सांगेन. that you understand each and everything that I'm going to, share tonight. आणि आज संध्याकाळी मी जे काय सांगणार आहे त्या प्रत्येक गोष्ट मग तुम्हाला ती समजेल. Maybe we will
will continue even next week. आणि आपण कदाचित हा भाग पुढच्या आठवड्यात सुद्धा घेऊया. But today, I'm just going to lay a simple foundation. पण मी आज तुम्हाला पातळीच्या गोष्टी सांगेल. Later on, I will take you or I will show you about what are the dangers against your own soul. आणि मग तुम्हाला मी नंतर सांगेल की तुमच्या जीवाविषयीच्या घातक गोष्टी काय आहेत. What comes against your soul? आणि काय गोष्टी तुमच्या जीवाच्या विरुद्ध येतात. And how to protect yourself against these dangers. आणि हे जे घातक आहेत गोष्टी त्यांच्यापासून तुमच्या जीवाचं संरक्षण कसं करायचं हे मी तुम्हाला सांगेन. Now, the first thing that I want to share is God made man in his image. आणि प्रथम मला तुम्हाला सांगू द्या की देवाने मनुष्याला त्याच्या प्रतिरूपेत बनवलं. Now, his image means there are three things that are pertaining to God. आणि त्या तीन गोष्टी ज्या देवाकडे तुम्हाला दाखवितात. Now, as God is triune, जसं देव हा त्रैक्य परमेश्वर आहे. we normally refer to God as triune God. आणि साधारण आपण दरवेळेस बघतो की देव हा त्रैक्य असा परमेश्वर आहे. He's God. त्रैक्य The परमेश्वर. Bible talks about him as God the Father, जसं देव पिता परमेश्वर, as God the Son, that is Jesus, देव पुत्र म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त, and God the Spirit, which is the Holy Spirit. आणि देव आत्मा जो पवित्र आत्मा. Though they are three different personalities, but yet one, आणि जरी ते तीन व्यक्तिमत्व असले तरी ते एकच आहेत. they all had their own functions, त्यांच्याकडे त्यांचे स्वतःचे काही कार्यभाग आहेत. but yet they are one. पण तरी ते एक आहेत. All of them were involved in each one's function. आणि प्रत्येक जण प्रत्येकाच्या कार्यभागामध्ये सहभागी असतो. Now, as I'm saying, I'm going very slow so that you will understand these basic foundational things from the Bible. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की मी हळूवाररित्या तुम्हाला हळूहळू समजून सांगेल जेणेकरून ह्या ज्या पातळीच्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला समजतील. God the Father was involved in the creation. देव पिता निर्मितीमध्ये सुद्धा होता, सहभागी होता. But we see in the Bible, it's only God the Father seen. पण आपण बघितलं की पवित्र शास्त्रात फक्त देव पिता त्याच्यात सहभागी होता असं दाखवलंय. And we probably understand, oh, in the beginning, it only looks like only Father was there. आणि आपल्याला असं वाटतं की फक्त देव पिताच तिथे सहभागी होता प्रथम. But it's not like that. In the beginning, all three were involved in the creation. पण तसं नाहीये. निर्मितीच्या मध्ये तिघेही जण उपस्थित होते. God the Father was there. स्वर्गीय पिता होता, Jesus was there. येशू ख्रिस्त तिथे होता, Holy Spirit was there. आणि पवित्र आत्मा सुद्धा तिथे होता. Now that time, Jesus was not called as Jesus. आणि त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्तला येशू ख्रिस्त असं म्हणण्यात येत नव्हतं. Jesus was called the Word. आणि येशूला शब्द असं बोलण्यात येत होतं. John 1:1. John 1:1. योहान 1:1. In the beginning was the Word. सुरुवातीला शब्द होता. In the beginning, he was not called Jesus. आणि प्रथम पहिल्यांदा त्याला येशू असं बोलण्यात येत नव्हतं. Jesus' name came when he came physically on this earth. आणि येशू हे नाव त्याला जेव्हा तो पृथ्वीवर शारीरिकरित्या आला तेव्हा त्याला ते नाव देण्यात आलं. The Bible says the Word became flesh. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की शब्द देह झाला. And the name was given to him as Jesus. आणि त्यानंतर त्याला ते नाव देण्यात आलं येशू ख्रिस्त. But in the beginning, he was called the Word. पण प्रथम त्याला शब्द असं बोलण्यात येत So होतं. at creation, all three were involved. आणि निर्मितीच्या वेळेस हे तिघेही तिथे उपस्थित Now, what होते. I'm trying to tell you is God is triune, आणि मी तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की देव हा त्रैक्य परमेश्वर आहे. and God made man in his image. आणि देवाने मनुष्याला त्याच्या प्रतिरूपेत तयार केलं. So even man is triune. आणि म्हणून मनुष्य सुद्धा हा त्रैक्य आहे. Now, this might be a little new for some of you, आणि अनेकांना हे कदाचित नवीन असेल, but it is good to learn. पण हे चांगलं आहे की आपण काही शिकून घेऊया. Man is triune. मनुष्य सुद्धा त्रैक्य आहे.
Man is a spirit मनुष्य आत्मा having a soul ज्याच्यामध्ये जीव आहे who lives in this outward tent called the body. आणि तो बाह्य भागावर हे जगतो, त्याला आपण शरीर असं म्हणतो. Man is a spirit मनुष्य हा आत्मा आहे having the soul ज्याच्याकडे जीव आहे living in this outer cover which is called the body. आणि तो या बाह्य अशा भागात जगतो, त्याला आपण शरीर असं As म्हणतो. God is triune, जसं देव हा त्रैक्य आहे, man is triune. मनुष्य सुद्धा त्रैक्य आहे. So if man is a spirit having a soul and a body, आणि जसं देवामध्ये आत्मा आणि now as a man is triune, जसं मनुष्य त्रैक्य आहे, he is not three different people. तो काय तीन वेगळे मनुष्य नाहीयेत, व्यक्तिमत्व नाहीयेत, He's still one. तरी ते एकच आहे. So man is triune but yet one man. जसं मनुष्य जरी त्रैक्य असला तरी तो एकच मनुष्य But आहे. why then three different parts? मग तरी तीन वेगळे भाग का आहेत? Now, why did God make like that? आणि देवाने असं का बनवलंय? Why did God call man a spirit man? आणि देवाने मनुष्याला आत्मिक मनुष्य असं का म्हटलंय? Now, what I'm trying to make you understand is when God breathed into Adam, आणि मी तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की जेव्हा देवाने आदामामध्ये त्याचा श्वास फुंकला, God released the spirit and even the soul into Adam. तेव्हा देवाने त्याचा आत्मा आणि जीव त्या आदामामध्ये ओतला किंवा घातला In that body. त्या शरीरामध्ये. So man was a spirit having a soul which came from the breath of God. आणि मनुष्यामध्ये तो आत्मा आणि जीव आला, कोणापासून आला? त्या परमेश्वरापासून. Now, the question over here someone may ask, आणि काही जण एक प्रश्न उपस्थित करतील इथे does God have a soul? की देवाकडे काय जीव आहे का? But the Bible says John 4:24. पण योहान 4:14 मध्ये पवित्र शास्त्र 4:24. 4:24. 4:24 मध्ये पवित्र शास्त्र सांगतं God is spirit. की देव आत्मा आहे. But then the question is, does God have a soul? मग प्रश्न हा आहे की देवामध्ये जीव आहे काय? But when God breathed into man, पण जेव्हा देवाने आदामध्ये किंवा मनुष्यामध्ये त्याचा श्वास फुंकला, he released the spirit and even the soul into man. तेव्हा त्याने त्याचा आत्मा आणि जीव सुद्धा त्या मनुष्यामध्ये फुंकला. Praise God. Amen. Did we get this till here? तुम्हाला हे सगळं कळलं का आतापर्यंत? This is very simple. हे खूप सोपं आहे. So when God breathed, जेव्हा देवाने श्वास फुंकला, the spirit part of God देवाचा जो आत्मिक भाग होता, And- आत्म्याचा भाग and even the soul आणि जीवाचा which was connected to the spirit जो त्या आत्म्याला जोडला गेला होता, was transferred in man. तो सुद्धा त्या मनुष्यामध्ये गेला. And the Bible says man became a living soul or a living being. आणि मग त्याच्यानंतर पवित्र शास्त्र सांगतं की मनुष्य हा एक जिवंत असा व्यक्ती झाला. व्यक्ती झाला. एक जीवधारी व्यक्ती झाला, ज्याच्यामध्ये प्रभूचं जीवन आहे, ज्याच्यामध्ये जीव आहे. Praise God. So till here we understand that when God made man, आणि आतापर्यंत आपल्याला कळलं की जेव्हा देवाने मनुष्याला तयार केलं, which is Adam, जो आदाम, he had the spirit and the soul. तेव्हा त्याच्याकडे आत्मा आणि जीव होता. Now, God blessed Adam. देवाने आदामाला आशीर्वादित केलं. He said, be fruitful and multiply त्याने सांगितलं की फलद्रूप व्हा आणि वाढा and take care of the whole earth. आणि पूर्ण ह्या पृथ्वीचं काळजी घ्या Multiply on the earth. आणि याच्यावर फलद्रूप व्हा. Now, these were the blessings that God released upon Adam. आणि हे सर्व आशीर्वाद देवाने आदामावर घातले. So when I'm saying Adam, Eve is also included in that. आणि मी जेव्हा आदाम म्हणतो तेव्हा तिथे हवा सुद्धा आहे त्याच्यामधून. So God blessed Adam and Eve म्हणजे देवाने आदाम आणि हवेला आशीर्वादित केलं and he caused them and he blessed them that they should
be fruitful and they should multiply. आणि देवाने काय आशीर्वाद दिला त्या दोघांना की फलद्रूप व्हा आणि पृथ्वी व्यापून टाका. Now, along with this, आणि याच्या बरोबर he also gave one more instruction आणि त्यांनी अजून एक त्यांना इन्स्ट्रक्शन दिली होतं देवाने. that the day you sin, काय सांगितलं होतं देवाने की ज्या क्षणी तुम्ही पाप करतात किंवा ज्या दिवशी तुम्ही पाप करताल you shall die. तुम्ही मरताल. Now, what we see in the garden, आणि आपण त्या बागेत काय पाहतो that Adam disobeyed God. की आदम त्या देवाची अवज्ञा करतो. And that's what the Lord says, the day you disobey me, आणि म्हणून तर देव म्हणतो की ज्या दिवशी तुम्ही अवज्ञा करताल माझी you shall die. तुम्ही नक्कीच मरताल. But we see Adam did not die immediately. पण आपण पाहतो की आदाम लगेच मरण पावला नाही. So what happened to man म्हणजेच मनुष्याबरोबर काय झालं when he broke that commandment from God? जेव्हा त्यांनी ती आज्ञा देवापासून आलेली मोडली. From these three parts, या 3 भागात which is a spirit, soul, and body, कुठले 3 भाग तर आत्मा, जीव आणि शरीर. man lost his spirit consciousness towards God. तेव्हा तो मनुष्य जे देवा बरोबरची जी सहभागिता होती आत्म्या बरोबरची त्याची तो तिथं तुटते. त्यांनी गमावली. तो तुटते त्याच्या बरोबर. आदमाने जो आपला आत्मिक भाग आहे जो प्रभूने निर्माण केला त्या आत्मिक भागाची जाणीवता देवाप्रती ती गमावली. But yet Adam continued to live in the soul and body. आणि पण तरीही आदाम हा जीवा आणि शरीरामध्ये जिवंत होता. Now I'm trying to give you a little bit slow so that you will understand, and later on when you read the Bible or when you go a little deep in the Word of God, you will use these basic foundations to understand man. आणि मी तुम्हाला हे हळूहळू समजावून सांगत आहे की जेणेकरून जेव्हा तुम्हाला हे समजेल पातळीच्या गोष्टी आणि जेव्हा तुम्ही पवित्र शास्त्र नंतर वाचताल तेव्हा तुम्हाला ते मनुष्याविषयी ते तुम्हाला कळेल. Man lost God consciousness. मनुष्याने देवाप्रती जी जाणीवता आहे ती गमावला. What does death mean? आणि इथे मरण म्हणजे काय त्याचा अर्थ नक्की काय आहे. When God said you will die, जेव्हा देव म्हणतो की तू मरशील, God meant that the day you disobey me or sin against me, you will be separated from me. आणि त्याचा अर्थ मरण येणे म्हणजे काय की देव म्हणतो की ज्या क्षणी तू अवज्ञा करशील किंवा पाप करशील तेव्हा तू माझ्या बरोबरची सहभागिता गमावशील. So the first death that Adam saw was separation from God. That means he lost the spirit consciousness. आणि आदामाने पाहिलं की जेव्हा त्याने पाप केलं तेव्हा तो देवाबरोबरची त्याची जी आत्मिक जाणीवता होती तो तिथं गमावली. Now we must understand that the spirit of Adam did not die. इथे आपण बघूया की आदामाचे जो आत्मा आहे तो मरण पावला नाही. Because the spirit cannot die. आत्मा कधी मरण पावू शकत नाही. Because it's a breath of God. कारण ते देवाचा श्वास आहे. Death, according to God, was separation and losing that consciousness with God. आणि देवाच्या इकडे अर्थ मरण याचा अर्थ असा आहे की देवाबरोबरची जी आत्मिक सहभागिता आहे ती गमावणे. So from his entire being, one part was dysfunctional. आणि ह्या 3 भागांमधला एक भाग जो आहे तो काम करणे थांबणे. So it is like, there are 3 rooms in your house. हे अशा प्रकारे आहे की तुमच्या घरात 3 रूम आहेत, खोल्या आहेत. And one room you've turned off the light. आणि त्या एका खोलीमधली तुम्ही जे लाईट आहे ती बंद केली. So that part is in dark now. मग आता ती खोली काय अंधारात आहे. So man still continued to live in his soul and body. आणि मनुष्य त्या जीवात आणि शरीरात जगत आहे. Now what is this soul? आणि मग हा जीव काय आहे. Now I'll give you a very simple definition. आणि एक खूप सोपी व्याख्या मी तुम्हाला सांगतो. The spirit part of man
मनुष्याचा जो आत्मा आहे, आत्मिक भाग आहे, was always made to be always in consciousness of God. तो नेहमी देवाच्या जाणीवतेत राहतो. The soul part of man, आणि जो मनुष्याचा जीवाचा भाग आहे, which is the personality of man, आणि जे त्या मनुष्याचं व्यक्तिमत्व आहे, it contains three things in that soul. आणि त्या जीवामध्ये 3 भाग येतात. The first part, now I'm saying, I'm going very slow so that you will understand. आणि मी पुन्हा सांगतो की मी खूप हळू सांगतोय की जेणेकरून तुम्हाला ते समजेल. And I want you to understand these foundational truth in the Bible. आणि माझी इच्छा आहे की ज्या पवित्र शास्त्रातली ह्या बेसिक किंवा पातळीच्या ज्या गोष्टी आहेत, सत्य आहेत, ते तुम्हाला कळावं. And then you will find the answers to many of your problems after this message. आणि या संदेशानंतर तुम्हाला अनेक तुमच्या ज्या समस्या आहेत त्याची उत्तरं मिळतील. And then you may understand as to why I struggled for so many days or months or years. आणि मग तुम्हाला समजेल की इतके वर्ष, महिने मी का त्रास सहन करणे, संघर्ष करत So आहे. now the soul part of man has three things. आणि या मनुष्याचा जीवाचा भाग आहे, त्याचे पण 3 भाग आहेत. The first part is called the mind or the intelligence. आणि त्यातला पहिला भाग आहे की मन किंवा त्याचं समजबुद्धी. Second is called the will or the choice आणि दुसरा भाग आहे की इच्छा or nivad. किंवा निवड. And the third part is called emotions. आणि तिसरा भाग आहे भावना. The mind, मन, the will, इच्छा the emotions. आणि भावना. These three things together make up the personality of any man. आणि या 3 गोष्टी मिळून एखाद्या मनुष्याचं व्यक्तिमत्व तयार होतं. Now again the question arises, आणि पुन्हा इथे प्रश्न उपस्थित होतो, which I told you in the beginning, आणि जो मी तुम्हाला प्रथम सांगितला, does God have a soul? देवाकडे काय जीव आहे का, जीवाचा भाग आहे का? Here is the answer. आणि इथे त्याचं उत्तर आहे, Man has got the mind, the will and emotions. मनुष्याकडे भावना, इच्छा आणि which मन आहे, is transferred by God जे at the time of breath. जे मनुष्याला देवापासून आलंय, कधी जेव्हा देवाने त्याच्यामध्ये श्वास फुंकला. Does God have a mind? देवाकडे काय मन आहे का? The Bible says yes, God has his own mind. हो, पवित्र शास्त्र सांगतं देवाकडे त्याचं स्वतःचं मन आहे. The Bible says you have the mind of Christ. That means Christ has his mind. पवित्र शास्त्र सांगतं की तुमच्याकडे ख्रिस्ताचं मन आहे, म्हणजेच काय की देवाकडे सुद्धा मन आहे. Does God has his will? देवाकडे त्याची इच्छा आहे का? Yes, God has his own will. हो, देवाची स्वतःची इच्छा आहे. Jesus said, येशू ख्रिस्त म्हटला, Father, not my will, but your will. येशू ख्रिस्त म्हटला की पित्या, माझी नाही तर तुझी इच्छा Purna ho. पूर्ण होऊ दे. That means this verse tells us God has his own will. मग हे वचन आपल्याला हे दर्शवतं की देवाकडे सुद्धा त्याची इच्छा होती. Does God have emotions? देवाकडे काय भावना आहेत का? Yes, God has emotions. हो, देवाकडे सुद्धा त्याच्या भावना आहेत. We talk about God's anger in the Bible. आपण पवित्र शास्त्रामध्ये त्याच्या रागाविषयी बघितलं आहे. We see God sorrowed. आपण बघितलं की देव दुःख करतो. Jesus was sorrowful at the death of John. आणि योहानाच्या मृत्यूच्या वेळेस येशू ख्रिस्ताला सुद्धा दुःख झालं. Jesus was angry when he saw the people selling doves in the temple. आणि Okay, we'll continue. आपण पुन्हा चालू ठेवूया पुढे. So we saw Jesus was sorrowful at the death of John. आणि योहानाच्या मृत्यूच्या वेळेस येशू ख्रिस्त दुःखी झाला. He was angry when he saw people selling doves in the temple. आणि त्याने पाहिलं, तो रागिष्ट झाला जेव्हा त्याने पाहिलं की मंदिरामध्ये लोक कबूतर विकत आहेत. He was moved with compassion when he saw the crowd. आणि जेव्हा त्याने गर्दीकडे पाहिलं, त्याला कळवळा आला त्या लोकांचा. So Jesus had emotions. याचाच अर्थ येशू ख्रिस्तामध्ये सुद्धा भावना होत्या. So God has a part of the soul in him as well. आणि याचाच अर्थ देवामध्ये सुद्धा या जीवाचा भाग आहे. Now,
This you may have never heard or seen or from any of the teachings. आणि तुम्ही कदाचित हे कोणाकडून ऐकलं सुद्धा नसेल, हे शिक्षण तुम्ही घेतलं तुम्हाला मिळालं सुद्धा नसेल. But this is the fact and truth from the Bible. पण हे सत्य आहे पवित्र शास्त्रानुसार. Now, as I told you, man, when he sinned, he lost that God consciousness, which is a spirit part. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा मनुष्याने पाप केलं, त्याने देवाबरोबरचे जे आत्मिक जाणीवतेचा भाग आहे तो त्याने गमावला. That part became numb. आणि तो भाग आता बधीर झाला. Man continued to be a soul and body. आणि पुढे मनुष्य फक्त जीव आणि शरीरामध्ये पुढे चालू राहिला. That was the result of sin. आणि हे कशाचा परिणाम होता, तर त्या पापामुळे आले. That one sin ते एक पाप resulted in separation from God and made man to live in his soulical and fleshly area. आणि त्या एका पापामुळे मनुष्याला त्याच्या जीवामध्ये आणि शरीरामध्ये पुढे जगत राहिला तो. And he lost that consciousness of God. आणि देवाबरोबरची त्याची जी जाणीवता होती ती त्याने गमावली. Now the question that I asked you in the beginning was, आणि मी प्रथमच तुम्हाला एक प्रश्न विचारला, is the soul of man, and as I told you, I heard some messages about the soul, and I had a feeling that the preachers or some teachers gave me a feeling that the soul is actually an enemy of God, enemy of man. आणि मी तुम्हाला प्रथमच सुरुवातीलाच एक प्रश्न विचारला होता की मी अनेक काही संदेश जीवाविषयी ऐकले, त्याच्यातनं मला असं वाटलं की जे शिकवणारे आहेत, प्रीचर्स आहेत, ते जीव हा मनुष्याचा शत्रू आहे असं शिकवत आहेत. Though originally it is not like that. जरी सुरुवातीला ते तसं नाहीये. The soul part of man जीवाचा जो मनुष्याचा जो जीवाचा भाग आहे is not the enemy of man. तो काय मनुष्याचा शत्रू नाहीये. Now remember this. हे लक्षात ठेवा. Your soul is not your enemy. तुमचा जीव तुमचा शत्रू नाहीये. Your mind is not your enemy. मन तुमचं जे आहे ते तुमचं शत्रू नाहीये. Your will, your emotions are not your enemies. तुमची इच्छा, तुमच्या भावना तुमच्या शत्रू नाहीये. But something happened when man allowed sin to enter in this world. पण काहीतरी घडलं जेणेकरून मनुष्याने पाप या जगात आणलं. Now the soul part of man, I hope you're understanding. आणि जो मनुष्याचा जीवाचा भाग आहे, I hope you're understanding, and I'm going very slow. आणि मला असं म्हणजे मी असं वाटतंय की तुम्हाला हे समजतंय आणि मी हे खूप हळूहळू तुम्हाला समजून सांगत आहे. The sin that Adam allowed through his disobedience, आणि आदमाने त्याच्या अवज्ञेने जे पाप आणलं, it actually impacted or influenced his soul and body also. आणि त्याचा परिणाम किंवा त्याचा प्रभाव त्याच्या जीवावर सुद्धा झाला. Now originally it is not like that. पण प्रथमतः तसं नव्हतं. Adam was holy. आदाम हा पवित्र होता. His spirit was holy. त्याचा आत्मा पवित्र His होता. soul was holy. त्याचा जीव पवित्र होता. His body was holy. आणि त्याचं शरीर सुद्धा पवित्र होतं. If God willing, if God leads, we will learn one day about how Adam was before fall. आणि कधी देवाने चालवलं तर आपण पाहूया की आदाम पडण्याच्या अगोदर तो कसा होता. How was his make? How did he live in that garden? आणि तो त्या बागेमध्ये कसं जगत होता. So man's soul is in real sense not your enemy. आणि खऱ्या अर्थाने पाहिलं तर मनुष्याचा जीव आहे तो शत्रू नाहीये. That means your mind is not your enemy. याचाच अर्थ तुमचं मन तुमचं शत्रू नाहीये. Your emotions are not your enemy. तुमच्या भावना तुमचे शत्रू नाहीये. Your will is not your enemy. तुमच्या इच्छा तुमचे शत्रू नाहीये. But what happened? Something happened when sin entered. पण काहीतरी घडलं जेव्हा पाप या जगामध्ये आलं. Now I'll give you a good example. You'll understand this. मी एक तुम्हाला छान उदाहरण देतो जेणेकरून तुम्हाला समजेल. The soul of a man मनुष्याचा जो जीव आहे is like a sponge. तो एक स्पॉन्ज सारखा आहे. You've seen a sponge. तुम्हाला स्पंज माहिती आहे ना. Now keep this in your mind.
हे लक्षात घ्या. We'll talk about this later. आपण याच्याविषयी नंतर पाहूया. But soul of a man is like a sponge. आणि मनुष्याचा जो जीव आहे तो एका स्पंज सारखा आहे. Now, when man sinned, जेव्हा मनुष्याने पाप केलं, his soul was defiled. तेव्हा त्याचा जो जीव आहे तो दूषित झाला. His mind got defiled. त्याचं मन दूषित झालं. His will got defiled. त्याच्या इच्छा ज्या आहेत त्या सुद्धा दूषित झाल्या. And even his emotions got defiled. त्याच्या भावना आहेत त्या सुद्धा दूषित झाल्या. But in original, पण प्रथमतः his mind was not against him. त्याचं मन त्याच्या विरुद्ध नव्हतं. The will was not against him. त्याची इच्छा त्याच्या विरुद्ध नव्हत्या. The emotions were not his enemies. त्याच्या भावना त्याच्या शत्रू नव्हत्या. Till the time Adam's soul was under the subjection of the spirit, they were all holy. आणि जोपर्यंत त्याच्या जीवाचा भाग किंवा तो त्या आत्म्याच्या त्या अधीन होता तोपर्यंत सर्व काही ठीक होतं. Yeah. So before fall, आणि पडण्या अगोदर Adam's soul was in subjection of his spirit. पडण्याच्या अगोदर आदामाचा जीवाचा जो भाग होता तो त्या आत्म्याच्या अधीन होता. Did you get this? तुम्हाला हे समजलं का? He was living a life which was dominated by his spirit consciousness. आणि तो When he was living his life before fall, आणि पडण्याच्या अगोदर तो त्याचं जीवन कसं जगत होता? he was more in spirit consciousness. तो जास्त करून आत्म्याच्या जाणीवतेत He होता. was more of God consciousness. तो जास्त करून देवाचा जाणीवतेत होता. He was more of light consciousness. तो प्रकाशाच्या जास्त जाणीवतेत होता. He was more of holiness consciousness. तो जास्त करून पवित्रतेमध्ये होता. But the moment he disobeyed, पण ज्या क्षणी त्याने अवज्ञा केली, as I told you, the spirit part became numb. मग मी तुम्हाला सांगितलं की जो आत्मिक भाग होता त्याचा तो बधीर झाला. He lost that consciousness. त्यांनी तो जी जाणीवता होती ती गमावून बसला तो. And the soul part of Adam lost that subjection under the spirit and became an individual entity. आणि मग त्याच्यानंतर त्याने त्याचा जीव जो आत्म्याच्या अधीन होता तो त्यांनी गमावला आणि तो एक व्यक्तिमत्व म्हणून जगू लागला. वेगळं व्यक्तिमत्व असं जगू लागला. Did you understand this thought? तुम्हाला हे समजलं का? The soul of Adam was released from that subjection of his spirit. आणि जो आदामाचा जो जीवाचा भाग आहे तो आत्म्याच्या अधीन होता तो त्याने गमावला आणि आता तो वेगळं व्यक्तिमत्व म्हणून जगू लागला. Now, are you understanding this? तुम्हाला हे समजतंय का? You can give me a confirmation on the chat box if it's too difficult. आणि तुम्ही मला हे चॅट मध्ये सांगू शकता की हे तुम्हाला समजतंय की नाही का? हे खूप अवघड आहे समजायला. If you're understanding, please give me a sign so that I can be a little slow. आणि काहीतरी तुम्ही थंब दाखवा किंवा चॅट मध्ये सांगा तुम्हाला समजतंय की नाही. Because I know this topic is a little complicated and difficult to understand. मला माहितीये की हा भाग समजायला खूप किचकट आहे. But if you understand this, पण जर तुम्ही हे समजलं तुम्हाला हे, there are many problems in our life which will be completely eliminated from our life. मग जेवढे काही जे काही समस्या असतील आपल्या जीवनातल्या त्या सगळ्या निघून जातील जर तुम्हाला हे नीटपणे समजलं तर. Did you understand that the soul part of Adam was released from that subjection of the spirit? आणि तुम्हाला हे समजलं ना की आदामाचा जो जीवाचा भाग होता जो आत्म्याच्या अधीन होता तो आता वेगळा झाला होता. The spirit was the boss. पहिले आत्मा होता तो बॉस होता. Now the boss has disappeared, the soul became the boss. आणि जो आत्मा बॉस होता तो निघून गेला आता जीवच त्याचा बॉस झाला. Now if you look at the world today, आणि आता तुम्ही the जर people of the world, जगातल्या लोकांकडे पाहताल, you may say they are dead people. तुम्ही म्हणताल की ते मृत व्यक्ती आहेत. Yes, they are spiritually dead. हो, ते आत्मिकरित्या मृत आहेत. But their spirits are not dead.
पण त्यांचे आत्मे मृत नाहीत. They cannot die in the spirit because the spirit has become just dark. ते आत्म्यामध्ये मृत होऊ शकत नाही, कारण आत्मा फक्त त्या अंधकारात They आहे. lost that consciousness of God, त्यांनी देवाची जाणीवता गमावलेली आहे. but they're still living in the soul and body. तरी ते अजून त्या जीवामध्ये आणि शरीरामध्ये जगत The आहेत. Bible says they're spiritually dead means they're spiritually separated from God and they lost their consciousness of God. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की ते आत्मिकरित्या मृत आहेत. म्हणजेच काय, त्यांनी जो आत्म्याची जी जाणीवता आहे देवाबरोबरची ती गमावलेली आहे. That's why the Bible says they are spiritually dead. म्हणून पवित्र शास्त्र सांगतं की ते आत्मिकरित्या मृत आहेत. That is the meaning. हेच त्याचा अर्थ आहे. So they are not literally dead ते खरे मृत नाहीयेत, because the spirit is God's breath. आणि आत्मा काय आहे तर देवाचा श्वास आहे. And that spirit that was released in man had also the soul in it. आणि जेव्हा तो आत्मा देवाचा आत्मा त्या मनुष्यामध्ये फुंकला गेला, श्वास फुंकला गेला, तो त्याच्यामध्ये जीवाचा भाग सुद्धा आला. Now, the soul part of man, which was separated from that subjection of the spirit, आणि जो मनुष्याचा जो जीवाचा भाग जो आत्म्याच्या अधीन होता तो आता वेगळा झालाय. that soul also has a kind of a quality which is a kind of a God seeker quality. आणि तो जो भाग आहे जीवाचा त्याच्यामध्ये सुद्धा एक गुणविशेष आहे की तो सुद्धा देवाचा शोध घेत असतो. Now, what I'm trying to say, try and understand. हे समजून घ्या. Because the soul was under subjection of the spirit, आणि हा जीव आहे जो आत्म्याच्याच अधीन होता, and the spirit always exercised that influence upon the soul, आणि जो आत्म्याचा भाग आहे तो जीवावर नेहमी अधीन असायचा, जसा त्याचा प्रभाव असायचा. आत्म्याचा प्रभाव त्या जीवावर होता आणि आत्मा नेहमी देवाच्या कॉन्शियसनेस मध्ये, देवाच्या जाणीवतेमध्ये जगायची त्याला सवय होती. तोच प्रभाव त्या जीवावर देखील होता. ओके. नाउ इनिशियली man, after he fell, tried to seek God by his soul. आणि जेव्हा मनुष्य पडला तेव्हा तो त्याच्या जीवामध्ये देवाला शोधायचा प्रयत्न करत होता. What is happening in the worldly people today is even they are seeking God, but the problem is they are seeking God in their soul and their body, not in the spirit. आणि आज सुद्धा जगातल्या मनुष्यांबरोबर हेच आहे. ती लोक देवाचा शोध घेत आहेत पण त्यांच्या जीवामध्ये आणि शरीरामध्ये, पण ते आत्म्याने देवाचा शोध घेत नाहीये. And if you ask the people of the world, जेव्हा तुम्ही जगातल्या लोकांना विचारता is there God? इथे काय देव आहे का, Does God exist? की देव आहे का जगामध्ये, They will answer yes. ते म्हणतील हो आहे. Most of them will answer yes. अनेक जण म्हणतील की हो देव You know आहे. why? Because their soul gives them a little bit of hints that there is something called God. आणि त्यांचा जीवाचा भाग आहे, त्यांना ते सांगत राहतो की हो काहीतरी देव असं काहीतरी आहे. ऐसा कुछ चिन्ह आहे, असं काहीतरी आहे ज्याला आपण देव म्हणू शकतो, but they are not sure. पण त्यांना ते खात्रीने ते सांगू शकत नाही. No, because they are dead in the spirits, that's why they are not sure and they are searching God or seeking God in the soul area. आणि त्यांना ती खात्री नाहीये म्हणून ते देवाचा शोध त्यांच्या जीवामध्ये करत आहेत. That's why whatever comes in their mind, they call anything as God. आणि त्यांच्या मनामध्ये जे काही कशाचा भाग गोष्ट येते ते त्याला देव म्हणतात. Whatever they feel good in the emotions, they call it as God. त्यांना जे काही भावनेमध्ये त्यांना चांगलं वाटतं ते त्याला देव असं म्हणतात. No one is stopping them, so their will also permits them to call anything as God. आणि त्यांना कोणी थांबवू शकत नाही म्हणून त्यांच्या इच्छेमध्ये पण त्यांना जे काही वाटतं, ज्या कोणत्या गोष्टीला त्यांना देव संबोधतात ते त्याला देव असं म्हणतात. So today the soul of a fallen man is also seeking God. म्हणून पडलेल्या मनुष्याचा जीवाचा जो भाग आहे तो सुद्धा आता देव शोधत आहे. But they don't know who the real God is. पण त्यांना माहित नाही की खरा परमेश्वर कोण आहे.
That's why the Bible says they are lost. म्हणून तर पवित्र शास्त्र सांगतो की ते गमावलेली लोक आहेत. Why they are lost? आणि का ते गमावलेली लोक आहेत? Because they have been blind. They are being separated from God. कारण ते देवापासून विजोड झाले आहेत, वेगळे झालेले आहेत. त्या भागात त्यांना ते आंधळे झालेले आहेत. That's why they are lost. म्हणून ते गमावलेले आहेत. Does God hate them? देव काय त्यांचा द्वेष करतो का? No, God still loves them. नाही, देव अजूनही त्यांच्यावर प्रीती करतो. But what happened because of that one sin of Adam? पण त्या आदामाच्या एका पापामुळे काय घडले? That one part of man's creation, which is a spirit part, became numb, became dead. पण त्या एका पापामुळे मनुष्याचा जो भाग होता, आत्म्याचा भाग, तो बधीर झाला, तो वेगळा झाला देवापासून. Today man is living a soul life, a soulical life. आज मनुष्य हा जीवाच्या भागात जगत आहे. And a fleshly life. आणि शारीरिक किंवा एक शारीरिक जीवन असं जगत आहे. So man today is what? A soulical and fleshly. आणि मनुष्य आज काय आहे? जीवाचा भाग आहे तो, आणि एक शरीराचा भाग म्हणून जगत आहे. So one who is not in God, or one who has not accepted the Lord Jesus Christ, is living a soulical and a fleshly life. आणि ज्या मनुष्याने आज येशू ख्रिस्ताला स्वीकारलेलं नाहीये, तो एक जीवाचा आणि शरीराचा भाग असा जीवन जगत आहे. Till here did we get this? इथपर्यंत तुम्हाला समजलं का? You can give me a confirmation. मला तुम्ही सांगा. But so I need to be a little sure. की जेणेकरून मला खात्री कळेल की तुम्हाला कळतंय की नाही. Praise God. Amen. So that one sin of man एका त्या पापामुळे, मनुष्याच्या एका पापामुळे made man to lose his spirit consciousness and live in soulical area. की जेणेकरून आत्मिक त्याची जी जाणीवता होती ती त्यांनी गमावली आणि तो त्या जीवाच्या भागामध्ये जगू लागला. So in his mind, म्हणून त्याच्या मनामध्ये, in his will, त्याच्या इच्छेमध्ये, in his soul, त्याच्या जीवामध्ये, whomever he felt like calling God, he called that element God. आणि ज्या कुठल्याही वस्तूला त्याला देव संबोधता येईल त्या गोष्टीला तो देव असं संबोधतो. Remember that thing that I told you in the beginning. आणि जी सुरुवातीला गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली ती लक्षात ठेवा. The soul is like a sponge. की जीव हा त्या स्पंज सारखा आहे. Now if your soul, because Adam's soul was separated from that spirit part, कारण की आदामाचा जीव आहे त्या आत्म्यापासून विजोड झाला, वेगळा झाला. he became his own boss. तो त्याचा स्वतःचाच बॉस झाला. That's why the spiritual life is so important. म्हणून हे आत्मिक जे जीवन आहे ते खूप महत्वाचं आहे. The spirit part of man was so God conscious that it could take care of the soul and also the flesh. आणि जो मनुष्याच्या आत्म्याचा भाग होता तो देवाच्या इतक्याच जाणीवत्यात होता की तो त्या जीवाचा आणि शरीराच्या सुद्धा काळजी घ्यायचा. So the soul was protected and the body was protected under the spirit influence. आणि जेणेकरून मनुष्याचं जो शरीर आहे आणि जे काय जीव आहे त्याची हा आत्मा सुद्धा काळजी घ्यायचा आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर संरक्षण होतं. And both the soul and body of Adam before fall was under the spirit's control. When I'm saying control, it says spirit's guidance or spirit's influence. आणि आदाम पडण्याच्या अगोदर आदामाचा जो जीव होता आणि जे शरीर होता त्याच्यावर ह्या आत्म्याचा प्रभाव होता किंवा त्याच्या गायडन्स खाली, मार्गदर्शनाखाली ते जगत होता. So what happened when sin entered, the spiritual cover was lifted up. आणि काय घडलं जेव्हा आलं तेव्हा जो आत्मिक त्याचं जे आवरण होतं ते निघून गेलं. And man was a living soul now. He was living a soulical life. मग आता मनुष्य हा जीवामध्ये जगत राहिला. So we know that the soul of man is made up of three things: mind, will, and emotions. आणि आपल्याला माहिती आहे की मनुष्याचा जीव हा मन, भावना आणि इच्छेने बनलेला आहे. In the world today, आणि जगामध्ये आज, now since we know that sin entered
because of one man, आणि आपल्याला माहिती की एका मनुष्यामध्ये पाप या जगामध्ये आलं and it reigned in the world. आणि त्याने राज्य केलं या जगावर. So the influence of sin is still there in the world. म्हणून पापाचं जे प्रभाव आहे तो अजूनही या जगामध्ये आहे. So the sinful living in this world actually enhances soulical living. आणि पापमय जे जीवन आहे ते जास्त या जीवामध्ये आता या जगात ह्या जीवाद्वारे किंवा No, it increases the soulical living. ते जीवाच्या जगण्याला जास्ती वाढवतं. पापमय जे जीवन आहे ते मनुष्याचं जे जीवामध्ये जगणं आहे त्याला जास्त प्रभावित करतं. Did you get this till here? तुम्हाला हे कळलं का? Now, I'm slowly going forward step by step. मी हळूहळू पुढे जात आहे. So I'm just rephrasing what I said. मी पुन्हा तुम्हाला सांगत आहे मी काय सांगितलं ते. The spirit part was lost आत्मिक भाग गमावला with sin. पापामुळे. Man became a soul. मनुष्य हे जीवाचा He became a soul, एक जीव झाला. एक जीव झाला. आणि त्याचे शरीर. त्याचं शरीर. Both of them are still living. आणि त्याचं जीव आणि शरीर आता जगत आहे. Now I will come to the point now what I'm trying to say. आणि एका मुद्द्यावर मी येईल जे तुम्हाला मला काय सांगायचं ह्या मुद्द्यावर मी येतो. Okay. The example that I gave you, that man's soul is like a sponge. मी तुम्हाला सांगितलं की मनुष्याचा जीव हा त्या स्पंज सारखा आहे. If you dip the sponge in oil, it will absorb oil. जर तुम्ही ते स्पंज त्या ऑइल मध्ये टाकलं तर तो त्या ऑइलला शोषून घेईल. If you dip the sponge in water, it will absorb water. आणि जर तुम्ही पाण्यामध्ये स्पंज टाकला तर ते पाण्याला तो शोषून घेईल. If your soul is dipped in the word of God, it will absorb the word of God. जर तुम्ही तुमच्या जीवाला देवाच्या शब्दामध्ये घातलं तर ते देवाचा शब्द शोषून घेईल. If you dip your soul in the word, it will absorb the things of the word. आणि जर तुम्ही ते जगाच्या गोष्टींमध्ये घातलं तर ते जगातल्या गोष्टीच शोषून घेईल. So the soul, because it lost the boss, which is the spirit, whatever comes in the soul, it will absorb. आणि जे आत्म्याचा प्रभाव त्याने गमावला त्यामुळे जीव जशामध्ये घातला जाईल तो ती गोष्ट तो शोषून घेईल. So if the soul is exposed to the world, जर जीव तुमचा त्या जगावर उघड झाला, whatever things are there in the world, it will absorb it straight away. आणि मग ज्या जगामध्ये ज्या काही गोष्टी असेल ते जीव त्या शोषून घेईल. But if your soul is exposed to the word of God, पण जर तुमचा जीव त्या शब्दाला किंवा देवाच्या वचनाला जर उघड झाला, it will absorb the word of God and the life of the word of God. मग तो त्या देवाचा शब्द आहे त्याला शोषून घेईल. Did you understand till here? तुम्हाला हे समजलं का इथपर्यंत? Your soul is like a sponge. तुमचा जीव हा स्पंज सारखा आहे. Whatever it goes into, it will absorb that. ज्या कशामध्ये तो जाईल ते शोषून घेईल. Praise God. Amen. I'm just being a little conscious. I'm going very slow मी खूप हळूहळू जातोय. because I know this topic. Even I took a lot of time to write it down, understand. मला सुद्धा खूप वेळ लागला हे समजून घेण्यासाठी, लिहून घेण्यासाठी. So the Bible says, पवित्र शास्त्र सांगतं, renew your mind. तुमच्या मनाचं नाविन्यकरण करा. Why? का? Many times we hear this message or hear this verse. Renew your mind. खूप वेळा हे ऐकतो की तुमच्या मनाचं नाविन्यकरण करा. Why? का? Because that's the reason that if your soul or if your mind or if your will or emotions are exposed to the worldly things, it will absorb the things of the world. कारण की जर तुमचा जीव, तुमच्या तुमच्या भावना, तुमच्या इच्छा जर या जगातल्या गोष्टींकडे उघड झाल्या तर त्या जगातल्या गोष्टीच तो शोषून घेईल. Now, when you accepted the Lord Jesus Christ as your Savior,
जेव्हा तुम्ही येशू ख्रिस्ताला तुमचा तारणहार म्हणून स्वीकार करता, what happened तेव्हा काय घडतं? is your spirit part got renewed again. तेव्हा देव तुमचा जो आत्मिक भाग आहे त्याचं नाविन्यकरण करतो Your spirit is quickened again. आणि तुमचा जो आत्मा आहे तो उभारी घेतो. It has again come back to life. ते पुन्हा जीवनाकडे येतं. It is again renovated or renewed or comes back to life. ते पुन्हा जीवनाकडे येतं, ताजंतवानं होतं किंवा ते उभारी घेतं. Praise God. Amen. When Jesus comes, जेव्हा येशू ख्रिस्त येतो, he comes in your spirit being तो तुमच्या आत्म्यामध्ये येतो, because that's where he was dwelling. जिथेच तो तिथे वस्ती करतो तुमच्या आत्म्यामध्ये. And when he came, आणि जेव्हा तो येतो, that part which was that room I told you which was turned off, the lights were turned off, the lights are again on. आणि मी तुम्हाला सांगितले ज्या खोलीतल्या दिवे गेले होते, जिथं अंधार होता तिथे पुन्हा प्रकाश येतो. So God comes as light, he enlightens your spirit part. आणि जेव्हा देव येतो तेव्हा तो प्रकाश म्हणून येतो आणि तो त्या तुमच्या भागाला प्रकाशित करतो. But now remember what has happened to your soul. पण लक्षात घ्या तुमच्या जीवाबरोबर काय होतं. For many years, खूप वर्ष, in fact I don't know how many thousands of years, मला माहित नाही पण हजारो वर्ष, the soul has no habit of being in subjection. आणि त्या जीवाला ती जाणीवताच नसते की त्या अधीन राहावं. It has lost that quality of subjection. त्यांनी ते अधीन राहण्याची जे गुण आहे तो त्याने गमावलेला आहे. Remember what I told you in the beginning, the soul was a part or in subjection of the spirit. आणि तुम्ही लक्षात घ्या, मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं की तो जीव त्या आत्म्याचा प्रथम अधीन होता. But because for so many years the spirit was in darkness, पण अनेक वर्ष ते अंधकारात राहिल्यामुळे the soul actually became the boss of a man's life. मग मनुष्याचा जीवनाचा हा जीवच बॉस झाला. The man was living in the soul. मनुष्य ह्या जीवामध्ये राहायला लागला. Whatever he felt, जे काही त्याला वाटायचं he did. तो ते तसं करायचा. Whatever came to his mind, जे काही त्याच्या मनात येत he होतं accepted. तो ते त्याचा स्वीकार करायचा. However he lived in his emotions, ज्या काही भावनेमध्ये तो राहायचा, he felt everything is right. त्याला असं वाटायचं की प्रत्येक गोष्ट बरोबर आहे. So he never, or the soul was not in habit of being in subjection for so many years. आणि त्या जीवाला कोणाच्या तरी अधीन राहायची इतके वर्ष सवय नाही. So now suddenly what has happened, Jesus came in your life. आणि अचानक जेव्हा येशू ख्रिस्त तुमच्या जीवनामध्ये येतो, Your spirit man is enlightened again. तुमचा जो आत्मिक मनुष्य आहे तो प्रखर होतो, प्रकाशित होतो. Now remember, the soul has got no habit or no experience to be in subjection of anyone. आणि लक्षात घ्या की ज्या जीवाला सवय नाहीये कोणाच्या तरी अधीन राहण्याची. The soul was a boss for many years. आणि अनेक वर्ष हा जीवच बॉस होता. That means the mind, म्हणजेच तो मन, that will, इच्छा the emotions. आणि भावना, All these three things did not want to be in subjection of anyone. या तिघांनाही कोणाच्याही अधीन राहण्याची सवय नाहीये किंवा इच्छा नाहीये. Even they did not let even God rule them. आणि त्यांना देवाचं सुद्धा राज्य नकोय किंवा त्याच्या आधिपत्याखाली सुद्धा राहायचं नाहीये. Man became his or her own God. मनुष्य त्याचा स्वतःचाच देव झालेला आहे. And now suddenly आणि आता अचानकरित्या God came in your life, जेव्हा देव तुमच्या जीवनात येतो, and now the soul has got no experience of living in subjection. आणि या जीवाला आता सवय नाहीये कोणाच्या तरी अधीन राहण्याची. Now there is no problem in the spirit part. आता आत्मिक भागामध्ये काही समस्या नाहीये. God has come there. तिथे देव आलेला आहे. That part is under God. आता तो भाग देवाच्या अधीन आहे. Now what about the soul and what about the flesh, the body? आणि आता या जीवाचं आणि शरीराचं काय? Now, I told you why God says renew your mind. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की देव का म्हणतो की तुमच्या मनाचं नाविन्यकरण करा.
why God says your soul must be saved. आणि देव का म्हणतो की तुमच्या जीवाचं तारण झालं पाहिजे. Why we are saying when we are referring to salvation, or we are referring to the salvation, it is the spiritual salvation that God is talking about. आणि जेव्हा देव आपण तारणाविषयी बोलतो तेव्हा देव त्या आत्मिक तारणाविषयी बोलत असतो. But what about the salvation of the soul and of the body? मग या जीवाचं आणि या शरीराचं तारणाविषयी काय? Now, when you receive the Lord Jesus in your life, जेव्हा तुम्ही येशू ख्रिस्ताला तुमच्या जीवनात स्वीकार करता, your spiritual life once again begins. Your spiritual walk with Him once again begins. तेव्हा पुन्हा तुमची जी आत्मिक चाल आहे त्याच्या बरोबरची ती सुरुवात होते त्याची. You start getting conscious of God. तुम्ही देवाच्या जाणीवतीत पुन्हा यायला लागता. You start knowing God तुम्ही देवाला जाणायला लागता. because you know that the Lord has come आता तुम्हाला माहिती की देव आलेला आहे in your spirit. तुमच्या आत्म्यामध्ये. You know something is changed, तुम्हाला माहिती आहे काहीतरी बदल झालेला आहे. but that change has happened in your spirit. पण तो बदल कुठे झालाय? तुमच्या आत्म्यामध्ये. The change did not happen in your soul or in your body. तो तुमच्या जीवा आणि शरीरामध्ये बदल झालेला It नाही. happened in a spirit part. तुमच्या आत्मिक भागामध्ये तो बदल झालेला आहे. Now, what God will expect a believer who has received the Lord Jesus Christ, आणि जो मनुष्य येशू ख्रिस्ताला स्वीकार करतो त्याच्याकडनं देवाची काय अपेक्षा असते? God will see, but He will not force. God will want that man to bring his soul under the subjection of that spirit man once again. आणि देवाला हवं असतं की त्या मनुष्याने आपल्या जीवाचा भाग पुन्हा त्या आत्म्याच्या अधीन आणावा. तो तुम्हाला बळजबरी करत नाहीत पण त्याच्यासाठी. How? कसं? By the word of God. देवाच्या शब्दाद्वारे. The spirit man is so conscious of God that it needs now to feed itself on the word. आणि तो आत्मिक मनुष्य देवाच्या इतक्या जाणीवत असतो की आता त्याला त्या शब्दाच्या भरण्याची गरज असते. It has come back to consciousness. It's like a baby being born. आणि ते असं आहे की जसं एका लहान बाळाने जन्म घेतल्यासारखं. And now the baby needs nourishment, or the baby needs food, milk. आता त्या बाळाला दुधाची गरज आहे, अन्नाची गरज आहे. So the spirit will start feeding on the word of God. आणि आता तो आत्मा आहे तो त्या शब्दावर भरायला सुरुवात होते, त्याचं पालन पोषण व्हायला And सुरुवात slowly होते. your spiritual life starts becoming stronger and stronger. आणि तुमचं जे आत्मिक जीवन आहे ते आता सामर्थ्यशाली होत राहतं. But there is another part in your life. Now remember this. Understand what I'm trying to say. आणि जो दुसरा तुमचा जीवनाचा भाग आहे, The soul, though originally was not your enemy, आणि जो जीवाचा भाग आहे जो तुमचा शत्रू नाहीये, originally in the beginning. सुरुवातीपासूनच तो तुमचा शत्रू नाहीये. But now what will happen is it will try to oppose your spiritual life because it does not like subjection. आणि तो तुमच्या आत्मिक जीवनाचा विरोध करायला लागेल कारण त्याला त्या कोणाच्याही आधिपत्याखाली राहणं माहित नाहीये किंवा आवडत नाही. Because for so many years the soul has lived alone. कारण इतक्या वर्ष तो जीव एकटा जगलेला आहे. Now suddenly the spirit man, which is the boss, has come back. आणि अचानक तो बॉस किंवा तो आत्मिक मनुष्य आलेला आहे. Now the soul will try to oppose it. मग तेव्हा तो जीवाचा भाग आहे तो त्याचा विरोध करायला Your सुरुवात करतो. mind does not accept many things. तुमचं मन अनेक गोष्टी स्वीकारत नाही. Many times your emotions are still the same. अनेक वेळा तुमच्या भावना या सारख्याच असतात. Many times your will come in the way when spiritual things need to be done. आणि जेव्हा आत्मिक गोष्टी करायच्या असतात तेव्हा तुमच्या ज्या इच्छा आहेत त्याच्या विरुद्ध येतात. Some things from the word of God that God speaks to you by revelation, sometimes the mind does not accept. आणि काही गोष्टी ज्या प्रकटीकरणाद्वारे देव तुमच्याशी बोलतो तुमचं मन त्या स्वीकारत नाही. Your emotions are against what the word of God is saying. तुमच्या भावना देवाचं वचन काय सांगतं त्याच्या विरुद्ध होतात. The will starts opposing it slowly, gradually. आणि हळूहळू तुमच्या इच्छा त्याचा विरोध करायला सुरुवात You करतात. may have seen the struggle in your life. तुम्ही हे बघितलं असेल संघर्ष तुमच्या जीवनामध्ये.
I don't know how many have experienced this. मला माहित नाही किती जणांनी ह्याचं एक्सपिरियन्स केलाय. You want to start doing spiritual things. तुम्हाला आत्मिक गोष्टी करायच्या You want असतात, to pray. तुम्हाला प्रार्थना करायची You want असते, to read the Bible. तुम्हाला पवित्र शास्त्र वाचायचं You want to असतं, praise and worship God. तुम्हाला देवाची स्तुती आराधना करायची असते. But the soul part is become such that it will go according to what it feels. पण तो जीवाचा भाग आहे, तो तुम्हाला काय वाटतं त्याच्यानुसार जातो It will go according to what it wills. आणि तुमची जी इच्छा आहे त्याच्यानुसार तो जातो. And many times the spiritual life slowly gets suppressed. आणि अनेकदा मग तुमचा जो आत्मिक भाग आहे, आत्मिक जीवनाचा भाग आहे, तो दाबला जातो. So your soul, which is your mind, तुमचा जीव जे तुमचं मन आहे, your will, तुमची इच्छा, your emotions, तुमच्या भावना, because of the sin, आणि पापामुळे got defiled, ते दूषित झालंय and it became its own boss. It became its own God. आणि ते स्वतःचेच तुमचे बॉस झालेत किंवा ते स्वतःच देव झालेत. Lost its subjection quality. आणि ते कोणाच्या तरी अधीन राहण्याचं गुणधर्म ते गमावले. Now it becomes a kind of a tug of war. Have you seen a tug of war? तुम्हाला ते टग वॉर माहिती आहे का? It's a big rope being pulled from both sides. आणि जसं ते एक दोरी असते, ते दोन्ही बाजूने ओढायची. You've seen this game called tug of war, where both sides the ropes, the players are pulling. Which is stronger? आणि जी दोरी आहे ती दोन्ही बाजूने ओढली जाते. आणि दोन्ही बाजूने ती दोरी, आणि दुसऱ्या दोन्ही बाजूला कोण सगळ्यात स्ट्रॉंग आहे त्या बाजूला ती दोरी ओढली जाईल. So the soul and the spirit man is like in a tug of war. आणि जसं जीवाचा भाग आणि आत्मिक भाग हे टग वॉर, त्या दोरी रस्सी खेचण्यामध्ये असतात. Who is stronger will pull to his side. आणि जे कोण सामर्थ्यशाली असेल, बलवान असेल, त्याच्या बाजूला ती दोरी खेचली जाते. If the spirit part is stronger and fed well on the word of God, आणि जर आत्मिक भाग जर स्ट्रॉंग असेल आणि तो देवाच्या वचनाने व्यवस्थित भरला गेला असेल, it will become stronger. तेव्हा तो सामर्थ्यशाली होईल. But if it is not, आणि जर तो तसा नसेल, then your soul continues to be the strongest part. मग तो जीवाचा भाग तो सामर्थ्यशाली होईल. So you will, being a spiritually alive person, आणि जरी तुम्ही आत्मिक मनुष्य असाल, yet a believer could live more of a soul life. पण तरीही एखादा विश्वासू मनुष्य जीवाच्या भागात जास्त जगेल. Okay, did we understand till here? तुम्हाला इथपर्यंत कळलं का? Okay, now this almost is over now. आता हे संपेल थोड्या वेळात. Now I don't intend to continue. आणि मी पुन्हा ते चालू ठेवणार नाहीये. Next आता week we will see पुढच्या आठवड्यात आपण पाहूया the next part of it. याचा पुढचा भाग. Okay, now you can disconnect and for 5 minutes you can join back. We'll pray. आपण पुन्हा 5 मिनिटांसाठी पुन्हा जोडला जाऊया, आपण प्रार्थना करूया. But we'll not take the message now. We'll continue next week. आपण संदेश घेणार नाहीत, पण आपण प्रार्थना करूया. संदेश आपण पुढच्या आठवड्यात चालू ठेवूया. And we'll pray for anyone who's got a special prayer, or we'll pray for everyone who has joined today. Now you can disconnect and join back for only 5 minutes.